successfully achieved the goals of the UNESCO Creative Cities Network through culture and arts. Brand establishment. Busan City has established a solid brand identity for itself as a creative city of film by creating a new logo. Additionally, through the operation of partners, the city has actively promoted and monitored UCCN projects. Strengthening relationship with UCCN at national and international level. Busan has built a cooperative system to promote mutual exchange with Cannes, France, another UNESCO Creative City of Film. Through cooperation with the Busan International Kids and Youth Film Festival, a poster contest was held for children from foreign creative cities. Moreover, by interacting with Bucheon, Creative City of Literature, Daegu Creative City of Music, and Seoul Creative City of Design, Busan has expanded cultural diversity across various fields. Discovering cultural resources. To discover cultural resources, Busan supported the Village Filmmaking Project, where local village community residents take leading roles in all aspects of filmmaking, from script writing to filming, editing, and acting. And also produced films featuring stories of people with disabilities to improve awareness and expand cultural enjoyment for the disabled community. Through the Our Community Cinema project aimed at revitalizing local films, the city supported community film screenings and related events. Additionally, the Whitball Film Festival helped improve disability awareness and bridge social gaps, while the Intercity Film Festival enhanced exchanges with other creative cities of film. Expanding citizen participation. To encourage active cultural participation among citizens, Busan supports the operation of independent film clubs by its citizens and hosted Cinema Concert that combined film and music at the Outdoor Cinema in the Busan Cinema Center. Advisory Committee. Busan City of Film has appointed experts from various fields as advisors for the UNESCO Creative City of Film Busan to systematically establish directions and goals for the city's future. Hosting International Forum. In 2023, in the wake of the end of the pandemic, Busan held an international forum on the theme of addressing inequality in cultural enjoyment, providing a valuable opportunity to hear solutions from various cities on reducing cultural inequality. Fueled by a passion and love for film, 2023 was a year of progress for Busan City of Film. Busan City will continue to lead our culture forward to achieve even greater brilliance as a UNESCO Creative City of Film. 네, 영상 잘 보셨나요? 그러면 잠시 참석해주신 연사님들과 함께 기념사진 시간이 있습니다. 연사님들은 앞으로 나와주시면 감사하겠습니다. 위로 올랐어요? 아니 밑? 아래 있습니까? 아래. 가면서 일로 오지 왜? 네, 카메라 보실게요. 찍겠습니다. 자, 3, 2, 1. 네, 한 번 더 찍을게요. 자, 카메라 보시고. 자, 하나, 둘, 셋. 네, 감사합니다. 네, 감사합니다. 이제 본격적으로 포럼의 프로그램을 시작하겠습니다. 그래서 첫 순서로 국가 AI위원회 법제도국가위원장이자 도울 대표이사이신 강민구 변호사님의 기조 강연을 듣겠습니다. 강민구 변호사님은 전 서울고등법원의 부장판사로 36년간 법관으로서 뛰어난 업적을 남기셨고요. 특히 1만 건이 넘는 판결문을 작성하면서 법원 정보화와 디지털화에 크게 기여하셨습니다.
구로공단 농민토지 강제 수용 손실 보상 사건 등 중요한 사회적 사건을 다루셨고요. 정년 퇴임 후에는 법무법인 도울의 대표이사로 활동하시면서 국가 AI 위원회에서 법제도 분야를 이끌고 있습니다. 네, 그러면 오늘 강연에는 AI 시대 영화인의 생존 대책이라는 주제로 강연해 주시겠습니다. 큰 박수 부탁드리겠습니다. 네, 방금 소개받은 강민구입니다. 무엇보다 멀리 스페인, 캐나다, 인도, 일본 등지에서 많은 시간을 사용해서 한국까지 와주신 발표자, 기빈 여러분께 한국민으로서 감사를 드리고, 저를 초청해 주신 김진애 대표님과 여러 영화인 관계자 그리고 부산의 시민 여러분에게 깊은 감사를 드립니다. 저는 어제 하루 먼저 내려와서 부산에 지금 묵고 있습니다. 2015년부터 17년까지 부산지방법원 법원장으로서 제2의 고향으로 부산을 생각할 정도로 부산을 사랑한 부산맨이기도 합니다. 그렇게 해서 제가 올해 1월 30일 36년간의 그 법관 생활을 정년 퇴임이라는 형식으로 영광스럽게 마무리하고 5월 달부터 자그마한 로펌의 대표로 일하고 있고 9월 26일부터는 국가인공지능위원회 법제도분과위원장으로서 AI 지능 관련 법률 제정이나 그 AI 시행령 그리고 유관된 여러 가지 것들을 지금 만들고 따듬어 가는데 그 위원회를 이끌고 있습니다. 법관이 어떻게 AI에 대해서 그런 위원회 분과위원장을 맡을 정도로 그러냐 하고 오해를 이상하게 생각하실 수 있는데, 제가 85년도에 육군사관학교 교수요원으로 가서 3년간 대형 컴퓨터에서 작동되는 파스칼 포트란 같은 언어 랭귀지를 가지고 코딩을 했고, 대한민국 사법부의 사법정보화를 총괄해서 현재 여러분이 누리고 있는 전자소송, 전자법정, 한글 법조 데이터베이스 그와 같은 것들을 다 제 손을 거쳐서 했기 때문에 AI 이전에 IT에 대한 몰입의 과정이 있었다는 것을 말씀을 드립니다. 그래서 나이든 저 할아버지 법조인이 이런 강연을 할 수 있느냐 그러는데, 오늘 들으면 여러분들이 그런 오해가 풀릴 것으로 생각하고 시간을 잘 지켜야 되는데 저 시계를 보면서 제가 열심히 해보겠습니다. 어제 호텔에 누워서 과연 영화란 무엇인가 하고 저 혼자 한번 비전문가로서 생각을 해봤습니다. 영화란 그리스 로마 시대의 어떤 오프라인 연극에서부터 시작해서 20세기 이후 이런 영상기를 통해서 잘 짜여진 스토리텔링이 잘 짜여진 시나리오를 보고 배우들이 행동을 하고 그거를 영상기로 촬영기로 촬영해서 2D 또는 3D로 한상열차에 관객들을 이렇게 올라타게 해서 관객과 2D나 3D 화면에서 벌어지는 영화에서 어떤 상호 교감을 일으켜서 감동과 정서적 풍부함을 정진시키는, 업시키는, 그게 영화의 알파와 오메가가 아닌가 하는 그런 생각이 들었고, AI가 고도화로 발전해서 AGI, 일반 인공지능 시대, 그리고 테크니컬 싱귤레리티 포인트라고 하는 특이점 시대가 오면 과연 이 영화가 지금 현재의 영화 산업이 존속 가능한가 하는 그런 근원적인 생각도 어젯밤에 좀 해봤습니다. 그래서 그와 같은 근본적인 문제의식 아래 여러분하고 오늘 이 강연을 해나갈까 합니다. 지금 AI 시대의 영화인의 자세가
어떤 자세를 가져야 되냐 하고 제미나이 어드밴스드에 제가 물어봤습니다. 물어보니까 AI 도구를 적극적으로 활용하고 숙련을 시켜야 되고 창의성과 전문성을 강화하고 협업 능력을 정진하고 새로운 기술과 트렌드에 대한 지속적인 학습을 해야 되고 AI 윤리와 저작권 문제에 대한 인식을 바르게 하고 변화에 대한 유연한 적응력을 가져야 되고 인간적 가치와 스토리텔링의 능력에 집중해야 된다라고 하는데 제 머리로 짜도 이 정도 제목을 짤 수 없을 정도로 완벽하게 저한테 일러주었습니다. 이 모든 것을 총괄하면 좀 이따 또 강조하겠지만 우리의 어떤 아날로그적인 생각 근육과 질문 근육을 얼마나 영아인이 튼튼히 키우느냐 못 키우느냐에 따라서 결국 모든 승패가 일어난다고 할 것인데 저는 이 그림을 많이 바깥에 가서 이야기를 합니다. 이거를 AI로 그려보면 우물안 깨구리, 보일드 프로그 신드롬 그렇게 우물안 깨구리는 개구리가 우물에서 보는 저 우주가 전체 우주라고 착각하는 편견과 선입견 두 마리 개에 사로잡혀 사는 사람 그 다음에 자기가 현재의 안일함에 빠져서 혁신이 오고 있는지도 모르고 배짱이처럼 놀고 있는 깨구리 항새가 깨구리를 잡아먹으려고 저렇게 하는데 개구리가 항새 목을 깍 졸라서 네버 에버 기브업 자세로 사는 사람. 그래서 우리는 이 세 번째 네버 에버 기브업의 자세로 모든 생활을 해야 되겠다는 건데 영아인도 달리 살 것은 아니고 이와 같은 감투 정신에 투철해야지만 앞으로 영아인으로서 크게 발전할 수 있다고 생각합니다. 올해 1월에 미국의 코그니전트 컨설팅 그룹에서 27, 8쪽에 그 슬라이드를 공개했는데 뉴워크 뉴월드라고 앞으로 8년 안에 한국 돈으로 US 달러로는 1조 달러지만 한국 돈으로 1300조의 성장이 AI로 이루어지고 모든 직업의 90%가 AI의 영향과 간섭과 방해를 받을 수 있다는 것입니다. 결국 새로운 세상, 새로운 우주가 우리 앞에 와 있다는 건데 그것을 아는 사람은 알고 모르는 사람은 모르고 지금 현재 살고 있습니다. 그래서 제가 올해 1월 달에 정년퇴임을 하면서 이런 농담을 했습니다. 강민구 판사가 국민과 국가에게 36년간 충성을 다한 보답으로 미국의 AI 패권 기업들이 300조 원을 들여서 선물을 주었다. 그래서 이러한 AI 시대에 깨어난 사람은 1200년대 유라시아 대륙을 제패한 몽골 기병의 기동력과 성과를 거둔다고 제가 주변에 애치고 또 애치고 있습니다. 얼마 전에 여러분도 알다시피 이와 같이 제프리 힌턴 노벨 물리학상 그 다음에 허사비서 알파고의 대부 허사비서 72년생입니다. 그 옆에 있는 그 조수는 85년생입니다. 알파폴드를 만든 허사비스하고 그 3인이 노벨 화학상을 탔으니까 가히 이제 세상은 AI 시대가 도래했다는 것을 객관적으로 입증하고 있고 제 막내 아들이 아버지 앞으로 10년만 잘 버티면 인간이 가지고 있는 암, 치매, 혈압, 당뇨 거의 모든 만성병을 알파폴드 AI가 조기에 신약을 탐구하고 임상실험도 가상으로 해서 10년 안에 인간이 가지고 있는 현재의 모든 질병은 해결될 것이다 라고 하면서 저한테 운동을 열심히 하라고 이야기를 강조해 준 바가 있습니다.
영화에 대해서 이야기를 하기 전에 이 영상을 일반 시민도 보고 있기 때문에 일반 시민 기준으로서 여기에 참석한 전문가는 해당이 안 되지만 실제로 제 폰을 미러링을 해서 얼마나 AI가 영화 산업에 중요하고 일상에 중요한지를 여러분에게 보여드리겠습니다. 먼저 여러분 스마트폰에 저기는 6이라고 해놨는데 8총사인데 사실은 8개의 이 아이콘이 한 곳에 몰려가 있는 분 있으면 여기서 손을 들어서 한번 확인을 해 보겠습니다. GPT, 제미나이, 퍼플렉스티, 노트북 LM, 코파일럿, 클로바 X, 클로드, 마이크로소프트 디자이너가 한 화면에 모여가 있는 관객이 있으면 아마 아무도 없을 것입니다. 없는 게 너무나 정상이고, 그래서 그거를 한 군데 모은 아이콘을 통해서 여러분에게 지금 화면을 미러링을 해서 실제 살아 움직이는 그 강연을 제가 해보려고 합니다. 제 폰이 이제 이와 같이 미러링 화면이 보이죠? 이제 미러링 된다 그러는데, 자 이렇게 해서 제가 이 폰을 가지고 보면 여기에 보면은 AI 8총사라고 똑바로 되어 있죠. 그런데 이 AI 8총사를 까는 거는 너무나 간단한데 얼마 전까지는 앱 버전도 없던 제미나이도 앱 버전이 됐고, 특히 아이폰에도 제미나이가 앱 버전이 3주 전에 설치가 됩니다. 그래서 안드로이드 기준으로 금방 쉽게 보면 플레이 스토어에 가서 검색으로 가서 영어로 GPT라고 하면 이와 같이 이제 쫙 나오는데, 유사 사이비 제품이 많이 이렇게 여러분을 혼돈시키고 있습니다. 여기서 이거 흰 바탕에 까만 고리인 챗 GPT와 쭉쭉 내려가면 제가 색동저고리라고 하는 마이크로소프트 코파일럿 이거, 그 다음에 퍼플렉스티 인터넷 자료를 검색하는데 앞건인 퍼플렉스티, 이것도 GPT라는 말로 찾을 수가 있고 코파일럿이 또 나오죠. 그 다음에 쭉 내려가면 이제 거의 다 나왔고, 제미나이는 여기서 GEM까지만 하면 자동 생성 단어가 나와서 이와 같이 파란 다이아몬드 형식으로 제미나이를 깔 수가 있고, 그 다음 마이크로소프트 디자이너는 영화하고도 많이 관련되지만 DESI 이렇게 하면 MS 디자이너, 이렇게 두 번째 MS 디자이너가 나와서 그림 화면, JPG나 이런 그런 이미지 화면을 만드는 데는 최고의 AI죠. 이렇게 디자이너가 나오고 있고, 예. 그 다음에 나머지는 앱이 아니라 여기에 가서 노트북 NOTE 노트북 LM이라고 치면, 이 노트북 LM은 앱 버전이 아니고 웹 버전입니다. 웹사이트 버전인데 한글 버전은 올해 6월 6일 나왔고, 자기만이 가진 영상에 자기만이 가진 텍스트 PDF를 1000페이지, 50건, 5만 페이지까지 업로딩을 해서 자기 고유의 개인화된 AI를 만들어주는 것이 노트북 LM인데, 조금 있다가 랩탑에서 시연을 하고 폰에서 보는 거는 그냥 뷰어 역할만 하는 걸로 생각하시면 됩니다. 그렇게 해서 이렇게 클로드는 생략하고, 자 그러면 여기 가서 제가 실제 한번 해보겠습니다. 영화에 관련된 오늘 세미나이기 때문에, 자 황순원의 소설 소나기에서 청춘 남녀들이 시골의 전원 생활을 하면서 풋풋한 사랑을 나누는 장면을 5분짜리 시나리오로 작성하고 싶다.
나를 위해서 이 상황에 맞는 시나리오 작성 이렇게 말로 입력하고 지시를 합니다. 5분짜리 시나리오를 만들어라 그랬습니다. 소나기 속에 풋풋한 사랑 장면 1 이렇게 자기가 시나리오를 프롬프트를 어떻게 하느냐에 따라서 이렇게 거의 완벽한 시나리오를 만들어 줍니다. 자, 그러면 또 이미지가 필요하잖아요. 영화 시작화면에 JPG를 한번 만들어 보겠습니다. 이 상황에 맞는 이미지를 수채화풍으로 그려봐. 그러면 이 소나기 소설 그 장면에 맞는 이미지를 수채화풍으로 그려봐라고 했습니다. 이게 제 발음이 경상도식이 돼서 풍을 퉁으로 알아듣네요. 자, 한번 보시죠. 자기가 이제 이미지를 2개를 그리는 것 같아요. 자, 이렇게 하면 이 응답이 더 좋아요 하면은 딱 누르면 저장을 할 수 있고, 이렇게 이제 이런 영화나 이미지에 관련된 것도 할 수 있는데 또 얼마나 더 파워풀한지를 시민을 상대로 제가 다음과 같이 한번 해보겠습니다. 나 홍길동은 김갑순에게 돈 1억 원을 1년 전에 연이자는 5%로 해서 빌려주었다. 그런데 김갑순이 지금까지 돈을 갚지 않고 있다. 이런 홍길동이 나를 위해서 변제를 촉구하는 내용 증명 만들어. 자, 한번 보세요. 보통 이러면 딴 데 가면 박수가 나옵니다. 공무원도 아닌데 이렇게 허리가 뻣뻣하게 굳어서 여러분들이 그래 살면 안 되죠. 네. 자, 그 다음 또 놀래보세요. 이 상황에 맞는 대여금 반환 청구 소장을 만들어. 이러니까 제가 법무사협회나 변호사협회에서 AI 홍보대사, AI 아바타라고 욕을 먹는데 뭐 어쩔 수 없어요 그거는. 예. 욕해도 저는 감수합니다. 조 변호사님 충분히 이해하시죠 제 입장을. 예. 자, 소장을 자기가 만들어요. 내용 증명을 넘어서서 이렇게. 박수 안 나옵니까? 소장을 말 한마디에 만든다고요. 자, 그 다음 나 판사 강민구는 홍길동의 대여금 반환 청구소에 대해서 홍길동이 이기는 승소 판결을 작성하려고 한다. 이 상황에 맞는 판결문 작성. 자, 이런 세상이 우리 앞에 나와 있는데 이거를 변협이 막을 수 있나요? 못 막아요. 미국에서 건너오는 거예요. 막을 방법이 없어요. 자, 판결문이 판사 강민구 감명을 사칭했지만 이게 맞으면 박수 부탁합니다. 이렇게 판결문까지 나오는 거예요. 이런 세상에 우리가 살고 있어요. 시나리오도 장면별로 아이디어만 주면 시나리오 10장으로 만들어 20장으로 만들어 100장으로 만들어 하면은 알아서 다 만드는 그런 세상에 우리가 살고 있습니다. 얼마나 더 파워풀한 거를 제가 보여드리려고 그러면 제 절친인 이동규 교수가 조선일보에 2줄 칼럼이라는 400자 글을 160회 쓰고 지금 끝났는데, 자, 여기서 한 문장을 제가 찾아서 여러분에게 보여주겠습니다. 대한민국은 지금 몇 시인가? 지금 시계가 제로죠 지금. 자, 여기서 자, 이거를 복사합니다. 복사하는데 375자입니다. 이거를 어떻게 하는가 보세요. 자, 여기서 아래 글을 2000자로 늘려서 설명하되 소제목 달면서 작성. 이렇게 해서 음성 인증을 끝내고,
자, 그렇게 해서 엔터 키를 치고 조금 전에 복사한 거를 붙여넣기를 합니다. 한번 보세요. 어떤 기적이 나타나는가. 1초 안에 학력은 높지만 철학은 빈곤하다. 지식인은 많지만 지성인은 부족하다. 국력은 6위, 행복지수는 52. 국내는 내정급 갈등, 해외는 찬사. 문제는 풀라고 있는 것이며 뭐 이런 식으로 쫙 AI 융합 시대. 이게 다 결론까지 나왔죠. 그러면 스페인 손님이 왔으니까 이 답변을 스페인어로 번역. 자, 이렇게 스페인 말로 내가 지금 서비스를 지금 우리 강사님한테 보여드리려고 이렇게 쫙 이렇게 저는 스페인어를 모르지만 이와 같이 스페인어로 이 답변이 확장된 게 나오고, 자, 캐나다에서도 오셨기 때문에 영어로 또 번역을 바로 해보겠습니다. 이 답변을 영어로 번역. 완전히 죽이는 세상이 왔어요. 이제 외부 번역 앱 자체가 필요 없는 세상이 왔죠. 그냥 총알 배송입니다. 총알 배송. 자, 그러면 더 여러분들 시민 여러분들이 놀라는 거, 영화인 여러분. 자, 한국의 조선시대 궁중에서 일어나는 여러 현상을 주제로 한 박사학위 논문을 작성하려고 한다. 조선시대의 궁중의 권력 변천사에 관한 박사학위 논문에 필요한 제목과 참고 문헌을 작성. 박사학위 논문도 초안을 다 만들어 줍니다. 한번 보세요. 이렇게 참고 문헌을 제목마다 이렇게 하고 연구 방향, 그 다음에 결론까지. 이게 짧으면 3배 더 길게, 4배 더 길게. 자, 그럼 자 다시 한번 더 해볼게요. 여기가 영화 세미나니까 AI 시대의 영화 산업의 활용 방안에 관한 박사학위 논문의 목차와 참고 문헌을 작성. 자, 한번 보세요. 완전히 딴 세상이 지금 우리 앞에 와 있습니다. 여기 교수님들도 안 계시지만 앞으로 교수 영업하기 힘듭니다. 교수 영업하기 힘들어요. 완전히 삭축입니다. 이렇게. 여러분 안 까무라쳐요. 이런 거 보고 저는 까무라치거든요. 까무라쳐요. 예. 그래서 이런 것도 되고 못하는 게 없죠. 뭐 건강에 가는 것도 예컨대 지중해식 식단의 효용과 실제 식단 구성을 설명. 제가 터키에 올 4월에 갔다 와서 아침을 지금 지중해 식단으로 먹고 있는데 이렇게 하면은 끝나면 또 스페인어로 번역해서 보여드려야죠. 손님을 위해서. 지중해식 식단의 개요. 효용. 자, 뭐 그냥 거의 죽인다고 봐야 돼요. 거의 죽인다고 봐야 됩니다. 어떤 큰 문서가 있으면 문서를 첨부해서 확장하고 늘리고 하는 것에 대해서 만능의 기술자가 AI가 지금 하고 있습니다. 이 답변을 스페인어로 번역. 제가 스페인 우리 강사님에 대한 서비스로 이와 같이 스페인어로 지중해 식단에 대한 답을 나온 것을 이렇게 보여드립니다. 하여튼 거의 못하는 게 없는 만능이고, 예컨대 해외여행 가는 일정을 짜려 그러면 제미나이에 가서 이탈리아 토스카나 지역 여행 일정을 7박 8일로 만들고 호텔과 식당도 일정별로 나누어 작성.
이거는 제미나이 프로, 제미나이 어드밴스인데 이거는 그림도 사진도 보여줍니다. 조금 내려가면 아마 사진이 나올 거예요. 오늘은 또 사진을 안 보여주는데 이와 같이 근데 이제 제미나이는 이렇게 여기에 책 2개 여기 보이는 책 2개를 하면 여기 책 2개 책 2개를 누르면 이걸 하면 복사가 되는데 그 옆에 있는 점 2개를 점 3개를 누르면 답변 1, 답변 2가 나옵니다. 자, 말로 자기가 자동으로 읽어주고 있죠. 다른 답안을 선택하면 옵션 2가 이렇게 나옵니다. 옵션 2. 옵션 2가 이와 같이 제미나이에서 나오는데 시간은 조금 걸립니다. 그렇게 해서 이렇게 이제 답안 1이 있고 옵션은 옵션 2가 이렇게 나올 수 있고 자기가 선택하면 되죠. 자, 여기 이제 모두 닫기를 하고 다시 자 퍼플렉시티 현재 일어나고 있는 자 오늘 실제 상황을 한번 물어보겠습니다. 한국의 비상계엄 선포 후 해제가 있었고 그에 따른 탄핵 소추가 오늘 결판이 날 예정이다. 그 탄핵 소추의 결과에 따라서 한국 사회가 어떻게 변화할 것인지에 대해서 탄핵이 통과될 경우와 탄핵이 소추가 되지 않을 경우로 두 가지로 나누어서 설명. 일일이 똑바로 안 되네. 다시. 한국의 비상계엄 선포가 참, 내가 지금 뭐를 자꾸 개기면서 제 말을 안 듣네요. 다시 해볼게요. 다시. 퍼플렉스티는 이 타입 지금 오후 3시 이 시간을 기준으로 인터넷에 있는 모든 자료를 다 끌고 오는 모양이 옵니다. 그러면 저에 대해서 한번 물어볼게요. 이 탄핵을 얘들이 반대하니까 여기 자꾸 대답을 안 하니까 강민구 부장판사의 36년간 법관 생활을 카테고리별로 나누어 설명하고 유명한 판결 10개를 순서대로 설명. 제 피하라는 게 아니고 그냥 시범을 보여주는 겁니다. 오해는 하지 마세요. 자 이렇게 하면 저보다 저를 더 잘 알아요. 법관 경력 그렇게 했고 36년간 1만 건이 넘는 판결을 남긴 유일무이한 판사인데 기네스북에 올리고 싶어서 알아보니까 1,000만 원 돈을 내려 그래서 아직까지 못 올리고 있습니다. 연간 350만 건 하루에 한 건 이상 판결을 한 유일한 판사니까 IT혁신, 학술활동, 주요 판결 10선 이와 같이 유명한 사건들이 쭉 나오고 자 그다음 이 밑에 가면 이렇게 새끼 질문, 브랜치 질문을 자기가 자동으로 이렇게 설명을 해줍니다. 이 질문은 제가 만든 게 아니고 AI가 저의 연관 자료로 이렇게 만들어줍니다. 이렇게 딱 눌리면 전자소송을 도입한 가정이 어떻게 되나 하고 자기가 이거는 유의미한 거기 때문에 당겨오기 때문에 이렇게 제가 이제 도입 배경부터 시작해서 육사 교수 시절 도입 과정 뭐 전부 다 이렇게 하여튼 저보다 더 잘 저에 대해서 이와 같이 법원에서 한 일을 알려줍니다. 그러면 아까 이야기했듯이 요거 동그라미 2개, 네모 2개 요걸로 복사해서 자기와의 카카오톡에서 저한테 이렇게 해서 뿌려주면 이렇게 저장이 되는 거죠. 저장이 되고 그래서 퍼플렉스티는 인터넷 자료를 보는데 최상의 실력을 확보해주고 환각 현상도 거의 없다. 그 다음 이제 오늘 꼭 이거를
여러분에게 목 놓아 외치고 싶은 것은 노트북 LM인데 노트북 LM 자체를 있는지를 모르는 사람이 대부분입니다. 이거는 앱이 아니고 웹 베이스인데 이렇게 창에다가 노트북 LM, LLM이 아니고 lmgoogle.com 그러면 자기의 구글 로그인을 통해서 구글의 지메일이 가지는 보안과 안전성을 가지고 이거는 자기 혼자만 봅니다. 남들이 들어올 수가 없고 구글도 자기들의 일반 LLM의 데이터 학습 원료로 안 쓴다고 선언을 하고 개인화된 AI를 주는 것입니다. 이거는 아까도 이야기했지만